जय जगन्नाथ जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय को आपण मानक पुणी थोड़े स्वागत। जमी सब कही आमे कौन भी सांप्रतिक परिस्थिति रे जदि कौन घटना किसी घटुची ताकू नहीं कि आमे जागृत हवा आउ आमर मत व्यक्त करवा ता सहित जदि संस्कार आवश्यकता रही निजर योगदान करवा मत व्यक्त करिक हो बा संस्कार आनिया अन्यान्य विभिन्न उपाय आमे प्रचेष्टा करिपरिबा। सेही संदर्भ रे आमे आज आलोचना करिबा जे अदिनिया रथयात्रा केते यथार्थ। आपण जानिछंती जे अनेक व्यक्ति विशेष जेहेतु एटा जगन्नाथ संस्कृति परंपरा विरोधी बोली कही स्वर उठाउछंती आउ विभिन्न प्रचेष्टा करूछंती। किए राष्ट्रपति को पाखकू पत्र लिखुछंती किए सरकार द्वारा से हस्तक्षेप करी किभली भाव में समस्यार समाधान हो पार से चेष्टित अच्छा। इवेन आपण जानिछंती पुरी गजपति महाराज मध्य सेथिरे हस्तक्षेप करिसंती। किए कहूची तांकर कथा को न मानिबा एटा अपमान, किए कहूची नाई नाई एथिरे किछि नाही ईश्वरंक इच्छा तेनु जोटी भी हो आमे तो संस्कृति परंपरा को आमे सारा विश्व दरबार रे परिचित करूछु तेनु हमर अधिकार रहिछि आमे जे कोनोसी उपाय रे आमे सब को प्रचार और प्रसार करि परिबो। कथा सेतिकी नुहे मु जदि आज एठी आलोचना करने को भाविली एटा केवल एथिपाई कली जड़े ब्रह्मचारी जी इस्कन सहित जड़ित तांकर गोटे इंटरव्यू देखिली संपूर्ण भाव में जदिओ देखी नाही किछि मात्रा रे देखिली आउ मोर जो मत रही से निर्दिष्ट चैनल रे मु उत्तर रखिली ता सहित भाविली ए विषय रे टिके मोर मत जहा अछि मु देबी आउ आपण मानकर प्रतिक्रिया मध्य मु जानिबा को चाहिबी। एथिरे आमे आदौ उत्क्षिप्त हबा नाही बा केबे भी आमे से अजथा जुक्ति भितर को जीवा नहीं किंतु हाँ अत्यंत विनम्रतार सहित आमे किछि दिग प्रति दृष्टि दबा जुक्ति को देखिबा आउ जहाँ आम पाखरे जो जुक्ति अछि आमे ताको उपस्थापन करिबा। देखंतु सेही ब्रह्मचारी जनक निश्चित भाव में अनेक किछि ज्ञान आउ गुणर अधिकारी सेथिरे आदौ संदेह नहीं किंतु मु एठी कहबा को चाहे जे कोनोसी भी धर्म आ परंपरा विषय रे जेतेबेले आमे आलोचना करंती बा सेथिरु जदि आमे विच्युत होंती ताल निश्चित भाव में सेथिरे अनेक किछि जिंस प्रति आमे ध्यान दबार आवश्यकता रही। सेथिरु गोटिए हला जे जेभली से नूतन परंपरा बा से पुराना परंपरा को जदि आमे भांगुचंती बा सेथिरु विच्युत होचंती सेटा कहार भावावेग सहित जड़ित नुहे तो जति जड़ित सेटा आघात देउ नाही तो ता परवर्ती पर्याय जदि आमे आसीबा यदि संस्कार आपण चाहूँगी किसी परिवर्तन चाहूँगी ताले ईश्वर शरणापन्न हेले से मार्गदर्शन करेबे जहाँफल आमे विभिन्न शास्त्र अध्ययन करवा बा जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श नवा ये सब नहीं विभिन्न उपाय यार समाधान आमे करिपरिबा। किंतु अहंकार रे जदि आमे रहिबा ताहले निश्चित भाव में कौनसी शेष रे आमे पहुंची परिबा नाही। निश्चित विवाद आसीबो जेमती आपण देखुचंती किछि विवाद आसुची जो स्टॉल इस्कन भाई भौणी माने करिसंती बा से माने जो सेवा जोगुचन सेतिरे तांको बाधा दिया जाउची। आउ केते जण कहउचंती नाई नाई अदिनिया रथयात्रा जो होउची सेटा आमे करूना इस्कन रो अन्यान्य स्थान रे जो जगह रे सब तार जो रहिछि ब्रांच से माने करूचंती से जहा भी हो किंतु मते लागुची एथिरे अनेक किछि संदेह रहिछि। संदेह कौन आपण देखंतु किभली भाव में जुक्ति होउची कहा जाउची जे रथ यात्रा जेहेतु बाहर होउची तेनु परमिशन रो आवश्यकता रहिछि तेनु अन्यान्य दिन मानकरे परमिशन ता सहज होउची किंतु सेही समय रे हेउ नाही। द्वितीय कथा कहा जाउची जे जदि सेही समय रे बाहर जगह रे रथ यात्रा करा जिवो जो समय रे पुरी रे रथ यात्रा होउची ताहाले सेथिरे श्रद्धालु माने बाहर देशरु पुरी आसीबे नाही। दुख लगे आपण देखंतु कि प्रकार जुक्ति करा जाउची जे जदि पुरी रे रथयात्रा हेबा समय रे विदेश रे रथयात्रा हुए ताहले विदेश रु विभिन्न स्थान रु जो भक्त माने एठिक आसुचंती श्रद्धालु माने आसुचंती से माने आउ पुरी रे रथयात्रा देखिबा पई आसीबे नाही। तेणु से माने अदिन रे रथयात्रा करी बरं एई सुजोग सृष्टि करूचंती जहा फल रे जगन्नाथ संस्कृति प्रचार हो पार्ची पुरी रथयात्रा ग्रहणीयता बढ़ुची। ये प्रकार जुक्ति दर्शई दिए जे आमर विचार शक्ति आमर अहंकार को
ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏପଟରେ ଅହଙ୍କାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅହଙ୍କାର। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କର ମହିମା ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସିଏ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ସେ ତ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ସେ ସବୁ ନିଜେ କରାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ଆମେ ସତଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବାହାନା ନେଇ ଯଦି ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ଟିକେ କାହିଁକି ସେଇ କଥାଟି ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି? ସିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଯେ ରଥ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରଥ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରି କରୁନଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ପୁଣି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ରଥ ଗଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଥ ସେ ତିଥିରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତିଥିକୁ ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ତିଥିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତେଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ କେବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା ସେଇଠି ରହିବେ ହଟ କରି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ କଥା ଯେ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ବା କୋଉ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଯଦି ରହିଗଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖାଇବି, ତା ମାନେ କ'ଣ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିକି? ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ କି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି। ଯିଏ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଧୃଷ୍ଟତା କରିବି ନାହିଁ, ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯେ ଏତିକି କେବଳ ଆମର ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଲୀଳାମୟ। ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ମୋର ବି ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ନେଇଯିବେ ଯଦି ମୁଁ ବି ଅହଙ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରିବି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ କରିପାରିବେ, ସେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ନ ମାନି ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ପାପର ଅଂଶୀଦାର ବା ପାପର ଭାଗୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବିଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ବହି ପଢ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯଦି ଆମେ ଆମର ମନମାନିକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହି ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହୁଏ, କେହି ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେବେ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଆଉ ପାଣିପାଗକୁ ଦେଖି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ନାହିଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଏଠି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ ସିଏ ବି କହିବେ ନାଇଁ ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଶୀତ ଦିନରେ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ନ ଖେଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ। ସେ ସମାଧାନ
ସେଇଟା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କଲେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ନାମକରଣ କରେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ବଡ଼, ତେଣୁ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କହିବ ଠିକ୍। ଏଇଟା କେମିତି ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ତା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରନମସ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ଅଛି। ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଜଣେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଟାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ବା ଗୁରୁ ଯେମିତି ଚଳିଚଳଣି ଥିଲା ସେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସୀମିତ ଥିଲା, ମୁଁ ସିନା ଚାରିଆଡ଼େ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲି ବୋଲି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ରହିବେ, ଆମେ ହେଇଯିବା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ମାନେ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇସ୍କନର ଯେଉଁ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇନଡିଫେନ୍ସିବଲ ଜିନିଷକୁ। ଯଦି ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ହୋଇଛି, ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ହେଉଛି, ଆପଣ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି। ବରଂ ଆପଣ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିହେବ, ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରି ବା ଅସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରି। ସେଇଟା ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଦଡ଼ା କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ। ଆପଣ ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବାହାର ଦେଶରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆପଣ ଅପଭ୍ରଂଶ କଲେଣି, ଆପଣ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଲେଣି, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଳେଇଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରିକି ଆପଣ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅହଙ୍କାରର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରବ୍ୟର ଶିକାର ହେଉଛି, ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଏହାର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ବା ବହୁତ କଥା ଏମିତି କହିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଯୁକ୍ତି କରିବା ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ, ଏସବୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ହେତୁବାଦୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲି ପରମ୍ପରାର ହାନି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ, ବା ଏଇଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତ ବରଂ ରୁହନ୍ତୁ, ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତୁ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ରହି ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ତାର ପରିଣତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନ ରହେ, ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହେ, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନ ରହେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍କନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ସମାଜର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।